if we will use OLEDB connection manager, if we will use OLEDB connection manager, if we will use OLEDB connection manager, then every time it will hit the DB. And every time it will hit the DB to pull the data, to pull the data to perform the incremental load, to perform the incremental load, to perform the incremental load. So it will take lot of time to perform. So it will take lot of time to perform. So it will take lot of time to perform, which leads to the performance issue, which leads to the performance issue. Which leads to the performance issue. Which leads to the performance issue. In this case, we'll go for cache transformation. In this case, we'll go for cache transformation. In this case, we'll go for cache transformation. Next point. First point completed. Oh no. Second point. If we have small amount of data, if we have small amount of data, if we have small amount of data, if we have small amount of data which we are receiving from the client, which we are receiving from the client, which we are receiving from the client, then OLEDB connection is fine. If we have small amount of data which we are receiving from the client, then OLEDB connection is fine. If we are receiving the huge amount of data, if we are receiving the huge amount of data, if we are receiving huge amount of data and we are using OLEDB connection, and we are using OLEDB connection in lookup,
we are using OLDB connection in lookup. Then it will take more time to load all the data. Then it will take more time to load all the data. Then it will take more time to load all the data. So next point, instead of using OLDB connection, instead of using OLDB connection, instead of using OLDB connection, we will use cache. We will use cache to store the destination data. Instead of using the OLDB connection, we will use cache to store the destination data in a cache memory, and we'll do the comparison. And we'll do the comparison. And we'll do the comparison. Complete. No. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ ఉంది చూడండి, రీడైరెక్ట్ రోస్ టు నో మ్యాచ్ అవుట్పుట్. సో దీన్ని హెడ్డింగ్ గా పెట్టుకోండి. రీడైరెక్ట్ రోస్ టు నో మ్యాచ్ అవుట్పుట్. జస్ట్ దానికి ఒక పాయింట్ చెప్తాను. If we select this option, if we select this option, then lookup transformation. If we select this option, then lookup transformation will redirect the rows, redirect the no matched rows, redirect the no matched rows to no matched output. If we select this option, then lookup transformation will redirect the no matched rows or unmatched rows to no matched output. We mostly use this option in real time. We mostly use this option in real time. Complete. No. Okay. So next, cache transformation heading. Cache transformation.
Cache transformation. First point, cache transformation in SSIS. Cache transformation in SSIS is used to read the data from various sources. Cache transformation is in SSIS is used to read the data from various sources such as flat file, Excel, CSV, SQL, and then it will saves the data. Then it will saves the data and it will saves the data in a cache file. Saves the data in a cache file. Saves the data in a cache file. Brackets lo .caw file. .caw అనేది extension అన్నమాట. ఓకే. It will saves from cache file. It will saves the data in cache file in .caw file. .caw. .caw file. On a cache file extension .caw. Next point. In real time, we use SSIS cache transformation. We use SSIS cache transformation to save the reference table. In real time, we use the SSIS cache transformation to save the reference table. In .caw format. Then perform the lookup transformation. Using cache connection manager. Then perform the lookup transformation using cache connection manager. Complete. Anna. Naveen, Praveen. Okay. So next. ఇక్కడ మనం
సో OLDB కనెక్షన్ ఇచ్చాం కదా. సో ఇక్కడ కనెక్షన్ ఇచ్చిన వల్ల ఇక్కడ మనకి కనెక్షన్స్ లో సో టేబుల్ ఇచ్చాం. అవునా అవునా అందుకే కదా ఇచ్చాం ఇక్కడ టేబుల్ రెఫరెన్స్ గా. ఓకేనా సార్. అవును. నెక్స్ట్ కనెక్షన్స్ లో మనకి 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఏది క్యాచీ, OLDB. మనం OLDB మనకు తెలుసు. సో OLDB ఇచ్చామంటే ఏం చేస్తుంది, ఇది ఈ టేబుల్లో వెళ్ళి చెక్ చేస్తుంది ఆ రికార్డు ఉందా లేదా అని. ఉంటే ఏమవుతుంది, మ్యాచింగ్ అవుతుంది, లేకపోతే న్యూ రికార్డ్ అవుతుంది, అప్పుడు అన్మ్యాచింగ్ అవుతుంది. అవునా ఇలా మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయంటే 10 టైమ్స్ డేటాబేస్ కి హిట్ అవుతుంది. డేటాబేస్ కి వెళ్ళి చెక్ చేస్తుంది వెదర్ ఆ రికార్డ్ ఉందా లేదా అనేసి. అదే మనకు 1 lakh రికార్డ్స్ ఉన్నాయంటే 1 lakhs టైమ్స్ హిట్ అవుతుందా? 10 lakhs ఉన్నాయంటే 10 lakhs టైమ్స్ కదా. సో అప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది SSIS, నెక్స్ట్ SQL, ఇది డిఫరెంట్ సర్వర్ అన్నమాట. ఓకేనా, డిఫరెంట్ సర్వర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో SSIS నుంచి SQL కి ప్రతిసారి టేబుల్ హిట్ చేసి ఆ రికార్డ్ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. ఓకేనా, మనకి 1 lakh రికార్డ్స్ ఉంటే 1 lakh టైమ్స్, 10,000 రికార్డ్స్ ఉంటే 10,000 టైమ్స్ హిట్ అవుతుంది. అవునా, సో అప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ స్లో అవుతుంది కదా. ప్రతిసారి ప్రతి ఒక్క రికార్డుకి హిట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, 10 రికార్డ్స్ లో ఒక్క రికార్డ్ తీసుకుందాం. ఒక్క రికార్డ్ 10 రికార్డ్స్ లో ఒక్క రికార్డ్ తీసుకుంటుంది SSIS. ఒక్క రికార్డ్ తీసుకొని ఈ ఒక్క రికార్డ్ ని SQL లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తుంది ఆ టేబుల్లో ఆ రికార్డ్ ఉందా లేదా అనేసి. తర్వాత నెక్స్ట్ రికార్డ్, తర్వాత నెక్స్ట్ రికార్డ్, అలా ఒక్కొక్క రికార్డే చెక్ చేసుకుంటూ మొత్తం ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తుంది. అవునా, అదే మనకు 1 lakh అంటే 1 lakh టైమ్స్ హిట్ అవుతుంది. అప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ స్లో అవుతుంది కదా మనకు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం హిట్ అవ్వాలి అంటే సో మనకి ఆబ్వియస్ గా టైం అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. ఓకేనా, ప్రతిసారి డేటాబేస్ హిట్ అవ్వాలి, ప్రతి ఒక్క రికార్డు కూడా దట్. సో అందుకే మనం క్యాచీ కనెక్షన్ మేనేజర్ అనేది ఉందన్నమాట. ఓకేనా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ DBకి మనం హిట్ చేసే బదులు మనం క్యాచీ కనెక్షన్ మేనేజర్ ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో ఇది మనకు పర్ఫార్మెన్స్ చాలా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తే మనకి OLDB ఇచ్చామంటే ఇక్కడ కనెక్షన్ లో టేబుల్ అడుగుతా ఉంది. అదే మనం క్యాచీ ఇచ్చామంటే ఇక్కడ కనెక్షన్స్ లో చూడండి, ఇక్కడ క్యాచీ కనెక్షన్ మేనేజర్ అని ఇక్కడ ఫైల్ అడుగుతుంది. ఓకేనా, మనం ఫైల్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మన ఫైల్ ఉందా మన దగ్గర? ఏ ఫైల్ లేదు కదా. ఇప్పుడు క్యాచీ ఫైల్ మన దగ్గర లేదు. సో మనం క్యాచీ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. క్యాచీ ఫైల్ ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటామంటే లైక్ ఇంకొక డేటా ఫ్లో టాస్క్ తీసుకొని ఇక్కడ మనకి OLDBలో ఏ టేబుల్ ఇచ్చాం మనం? ఎంప్లాయీ టేబుల్ కదా, ఇది రెఫరెన్స్ టేబుల్ కదా మనకు. ఈ టేబుల్లో ఉన్న డేటా మొత్తం నేను ఒక ఫైల్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఓకేనా, సో ఆ ఫైల్ ని ఇక్కడ మనం ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా, సో మొత్తం డేటా మొత్తం అంటే ఈ డేటా సెలెక్ట్ స్టార్ట్ సో కంప్లీట్ డేటా నేను ఒక ఫైల్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఓకేనా, ఒక ఫైల్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం ప్రతిసారి ఈ టేబుల్కే కదా హిట్ అవుతుంది, ఈ టేబుల్లోనే కదా చెక్ చేస్తుంది. సో ఈ టేబుల్ డేటాని నేను ఒక ఫైల్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. దాన్ని క్యాచీ ఫైల్ అంటారు. సో ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటానంటే చూపిస్తాను. సో ఒక డేటా ఫ్లో టాస్క్ తీసుకొని, సో ఇప్పుడు మనకు సోర్స్ ఏది, ఏ డేటా నేను స్టోర్ చేయాలి? ఈ ఎంప్లాయీ డేటానే కదా. సో ఈ ఎంప్లాయీ డేటా మనం స్టోర్ చేయాలన్నప్పుడు ఇది సోర్సే కదా మనకు. నవీన్, ఈ ఎంప్లాయీ డేటా స్టోర్ చేయాలన్నప్పుడు మనకు సోర్స్ ఏది? ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలనుకుంటాను? ఒక క్యాచీ ఫైల్లో స్టోర్ చేయాలనుకుంటాను. అవునా, సో క్యాచీ ఫైల్ మనకి డెస్టినేషన్ అవుతుంది. డెస్టినేషన్ SQL మనకు సోర్స్ అవుతుంది. క్లియర్ అమ్మా?
ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ని నేను స్టోర్ చేయాలి అని చెప్పాను. ఓకేనా? ఈ ఫైల్ ని స్టోర్ చేయాలంటే ఇదే మనకు సోర్స్ అవుతుంది కదా. ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి అంటే క్యాచీ ఫైల్లో స్టోర్ చేయాలి. అది మనకు డెస్టినేషన్ అవుతుంది. క్లియరా ఇద్దరు? సో నెక్స్ట్ సోర్స్ అసిస్టెంట్ SQL సర్వర్ మనం టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. టేబుల్ ఎంప్లాయీ కాలమ్స్ ఓకే. సో నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ క్యాచీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో ఓకేనా, ఇందులో మనం స్టోర్ చేయాలి డేటా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ న్యూ ఫైల్ మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడైనా న్యూ అని ఇవ్వచ్చు, లేదంటే ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి మనం న్యూ కనెక్షన్స్ లో మనకి క్యాచీ ఉంటుంది. న్యూ కనెక్షన్స్ లో కూడా ఇక్కడ చూడు క్యాచీ యాడ్. సో సేమ్ ఫార్మేటే వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఒక ఫైల్ యూజ్ ఫైల్ క్యాచీ అని ఇక్కడ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. లైక్ నేను క్యాచీ ఫైల్ అనే ఇస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ ఏముంది, .caw ఉందా? .caw ఓపెన్ దగ్గర. సో ఆ టైప్ లో స్టోర్ అవుతుంది. మనకి నోట్ ప్యాడ్ లోనే ఉంటుంది, బట్ ఇది ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మేట్. ఓపెన్. సో నెక్స్ట్, సో వన్స్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ కాలమ్స్ దగ్గరకు వెళ్ళి ఏదో ఒక కాలం తీసుకోండి. ఏదో ఒక కాలం. సో మనకి ఎంప్లాయీ ఐడినే కదా మనం తీసుకున్నాం. ప్రస్తుతానికి ఫైల్ ఇక్కడే కనెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. న్యూ యూజ్ బ్రౌజ్ క్యాచీ ఫైల్ కాలమ్స్. ఓకే, ఇన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా మనకు ఎంప్లాయీ ఐడి. సో ఏదో ఒక కాలమ్ కి ఇండెక్స్ పొజిషన్ 1 అని ఇస్తాం. ఓకేనా? ఎందుకంటే అది మ్యాపింగ్ కదా, అది లుక్అప్ చేయాలి కదా ఆ రికార్డ్ ఉందా లేదా అనేసి. సో అందుకోసం అనేసి జస్ట్ నేను 1 అని ఇచ్చాను. రిమైన్ అన్నిటికీ 0. సో ఏదైతే మనం లుక్అప్ ఇస్తామో కాలం ఎంప్లాయీ ఐడిని, జస్ట్ దాన్ని మాత్రం 1 చేయండి చాలు. ఓకేనా? రిమైనింగ్ అంతా సేమ్. మనం ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం, ఇక్కడ కాలమ్స్ లోకి వెళ్ళి ఒక కాలం కి 1 అని ఇచ్చాం. ఓకే, అంతే. నెక్స్ట్ మ్యాపింగ్ దగ్గర సేమ్ కాపీ ఆఫ్. సో ఇక్కడ కాపీ ఆఫ్ కాలమ్స్ రాదు, సేమ్ ఓకే కాలం. ఓకే సేమ్. ఇప్పుడు నేను ఇది డేటా ఫ్లో టాస్క్, నాకు లోడింగ్ టాస్క్ కదా. లోడింగ్ ఎక్సెల్ టు SQL సర్వర్. క్యాచీ సార్, ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఏది పెట్టాలి, దేనికి డిపెండెన్సీ ఇవ్వాలి? ఇది ముందు పెట్టాలా తర్వాత పెట్టాలా? ఈ డేటా ఫ్లో టాస్క్ కి ఇప్పుడు మనం చేసిన ఈ ఫైల్ ముందు పెట్టాలా తర్వాత పెట్టాలా? ఎందుకు? మనకి ఎక్సెల్ లో కొత్త రికార్డ్స్ అన్ని వస్తూ ఉంటాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఎక్సెల్ లో మనకు కొత్త రికార్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో అప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆల్రెడీ మనకి డేటా ఉంటేనే కదా మనము చెక్ చేయడానికి అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డేటా అంటే ఫస్ట్ నాకు SQL లో ఉన్న డేటా లోడ్ అవ్వాలి ఇందులోకి, అప్పుడే కదా నేను ఆ ఫైల్ని ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోగలను. ఆ ఫైల్ని ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాచీ కనెక్షన్స్ ఇక్కడ చూడండి, ఆటోమేటిక్ కనెక్షన్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డేటా లోడ్ అయితేనే కదా నేను ఇక్కడ కనెక్షన్ తీసుకోగలను. అదే నేను తర్వాత పెట్టానంటే, సో లోడ్ అవ్వక ముందు నేను కనెక్షన్ తీసుకుంటే అది యూజ్ అవుతుందా? యూజ్ అవ్వదు కదా. అందుకే ముందు ఇస్తాం అనమాట. ఫస్ట్ మనకు ప్రతిసారి SQL లో ఉన్న డేటా నాకు ఒక క్యాచీ ఫైల్లోకి స్టోర్ అవ్వాలి. ఓకేనా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం. సో లోడ్ అయిన తర్వాత ఆ ఫైల్ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ దీనికి కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. సో కనెక్షన్ ఇచ్చి లుక్అప్, సో క్యాచీ కనెక్షన్ మేనేజర్ సెలెక్ట్ చేసి ఆ ఫైల్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తే చాలు. సో అది ఒకటే చేయాల్సింది, ఇంకేం లేదు. ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాం.
కంప్లీట్ డేటా సీక్వల్ నుంచి మనకు క్యాచ్కి స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే కంప్లీట్ 30 రికార్డ్స్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా, క్యాచీ ఫైల్లో. ఇప్పుడు ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. సో మనకి ఒక డిఫరెంట్ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది. న్యూ ఫోల్డర్ ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి క్యాచీ CAW ఫైల్ అని ఉందా. ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ లో కూడా చూడండి .caw ఉంటుంది. ఇది ఒక కోడ్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది మనకి ఇలా. ఓకేనా, మనకు అర్థం కాదు, బట్ SSIS ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని సో అర్థం చేసుకుంటుంది. సో మనం ప్రతిసారి డేటాబేస్ హిట్ చేసి ఆ రికార్డ్స్ ని తీసుకోవడం కంటే ఈ ఫైల్లో ఉన్న రికార్డ్స్ తీసుకోవడం బెటర్, ఇంకా పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతాం కదా SQL సర్వర్ కి. ఇది మనకి లోకల్ కాబట్టి ఓకే. మనకి రియల్ టైంలో ఏమంటే డిఫరెంట్ సర్వర్, క్లౌడ్ సర్వర్స్ ఇలాంటివి ఇస్తారు. ఓకేనా, మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసేది మేబీ UK సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అప్పుడు ప్రతిసారి హిట్ చేయడానికి స్లో అవుతుంది. అందుకు ఈ ఫైల్ అయితే మనకి లోకల్ సిస్టమ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మనకు పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు 30 రికార్డ్స్ నాకు ఇక్కడ లోడ్ అయ్యాయి. 30 రికార్డ్స్ లోడ్ అయ్యాయి క్యాచీలోకి. సో తర్వాత ఇక్కడ 30 రికార్డ్స్ తీసుకుంది, అన్ని మ్యాచింగ్ లోకి వచ్చింది. ఓకేనా, నో మ్యాచింగ్ ఏది రాలేదు, ఎందుకంటే న్యూ రికార్డ్ ఏది లేదు కాబట్టి. ఓకేనా, సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ చూద్దాం. మళ్ళీ సేమ్ ఎస్టర్డే మనం ఏం చేసామో అదే. సో ఫస్ట్ ఒక రికార్డ్ తీసుకుందాం, 2 రికార్డ్స్ తీసుకుందాం. 40, 50. సో బెంగళూరు. ఇప్పుడు మనకి న్యూ రికార్డ్స్ ఏవి? ఇవి రెండు మనకి న్యూ రికార్డ్స్, అవునా? ఈ రెండు మనకి న్యూ రికార్డ్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ శాలరీలో 7th ఆర్ 8th కాలంలో 8th రోలో 35,000 చదువు. ఇంతకుముందు ఎంత ఉండింది మనకు? 30 కదా, ఇప్పుడు 35,000. నెక్స్ట్ లొకేషన్ బెంగళూరు. ఓకేనా, సో ఈ 2 థింగ్స్ మనం చేంజ్ చేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దాం ఎలా రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి క్యాచీ ఫైల్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? క్యాచీ ఫైల్లో 13. సో ఇప్పుడు ఈ క్యాచీ ఫైల్ యూజ్ చేస్తుంది. సో ఈ క్యాచీ ఫైల్లో 13 రోస్ ఉన్నాయి కదా, 13 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీంతో లుకప్ అవుతుంది. లుకప్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ లుకప్ జరుగుతుంది, ఈ ఫైల్తో లుకప్ జరుగుతుంది. సో అక్కడ 13 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ మనకి 15 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, అవునా? సో ఆ 13 రికార్డ్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ 2 రికార్డ్స్ మనకి నో మ్యాచ్ అవుట్పుట్ లోకి వస్తుంది. రిమైనింగ్ 13 రికార్డ్స్ మనకి లుకప్ మ్యాచ్డ్ లోకి వస్తుంది. మ్యాచ్డ్ లోకి వచ్చినప్పుడు సో అక్కడ ఏదైనా అప్డేట్స్ ఏమన్నా చేంజెస్ ఏమైనా ఉంటే చేంజ్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనకి టేబుల్ చూసుకోండి, ఇది 8th రోనే కదా. సో 35,000 బెంగళూరు. ఈ 2 థింగ్స్ మనం చేంజ్ చేసామా? ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం, రీరన్ చేద్దాం. చూడండి 2 రికార్డ్స్ ఇక్కడికి వచ్చాయా, 13 రికార్డ్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళాయి. ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ 13 రికార్డ్స్ ఇక్కడికి లోడ్ అయి ఉంటాయి. సో ఆ 30 రికార్డ్స్ ఇక్కడ మనకి కంపేర్ చేసింది. 15 రికార్డ్స్ తో 13 రికార్డ్స్ మ్యాచ్డ్ కాబట్టి ఇక్కడికి సెండ్ చేసింది. 2 రికార్డ్స్ న్యూ కాబట్టి ఇక్కడికి సెండ్ చేసింది. సో నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇది చూడండి అప్డేట్ అయిందా? ఇక్కడ 8 బెంగళూరు 35,000 శాలరీ, రెండు అప్డేట్ అయిందా? ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తా ఉన్నాము? న్యూ రికార్డ్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. ఓల్డ్ రికార్డ్ లో ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నా చెక్ చేస్తా ఉన్నాం. ఓకే, ఇంక్రిమెంటల్ లోడింగ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రీరన్ చేస్తే అన్ని నాకు ఎక్కడికి వస్తాయి? అన్ని మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ కే వస్తాయి కదా. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? 15 రికార్డ్స్ ఉన్నాయా కంప్లీట్ గా? ఇప్పుడు 15 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ నేను రీరన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఈ 15 రికార్డ్స్ ఒక క్యాచీ ఫైల్లోకి స్టోర్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఎక్సెల్ ఫైల్తో కంపేర్ చేస్తుంది. లైక్ ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు నాకు సోర్స్ లో 15 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా. 15 రికార్డ్స్ ఒక క్యాచీలోకి స్టోర్ అవుతుంది. ఆ 15 రికార్డ్స్ ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తుంది ఎక్సెల్ తో కంపేర్ చేస్తుంది. అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని మ్యాచింగ్ లోకి వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇది క్యాచీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్.
అక్కడ మనం ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పుకున్నాము, క్యాచీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ SSIS ఈస్ యూజ్డ్ టు రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ వేరియస్ సోర్సెస్. ఎలాంటి సోర్సెస్ నుంచి అయినా డేటా తీసుకుంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ లైన్ ఏంటి, నెక్స్ట్ లైన్ ఏంటి? In real time, we use SSIS cache transformation to save the reference table .caw format, then perform the lookup if cache connection manager. నెక్స్ట్ నేను ఫస్ట్ లో ఒక నోట్ పాయింట్ చెప్పాను, నోట్ అనేసి. ఇఫ్ వి యూస్ OLDB కనెక్షన్ మేనేజర్, then every time it will hit the DB to pull the data to perform the incremental load. So there it will take lot of time to perform కదా. సో అక్కడ మనకి పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఎప్పుడు మనం క్యాచీకి వెళ్తాము, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా విచ్ వీఆర్ రిసీవింగ్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్, దెన్ OLDB కనెక్షన్ ఈస్ ఫైన్. అంటే స్మాల్ అమౌంట్ ఒక 10-20 రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి సీక్వెల్ అనేది ఫైన్ అన్నమాట. సో అదే మనకు లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ మనం క్యాచీ తీసుకుంటే మనకు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఏం లేదు, ఇక్కడ 1 hour తీసుకుంటుంది అంటే అక్కడ ½ hour లో కంప్లీట్ అవుతుంది క్యాచీలో. సో థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ OLDB కనెక్షన్ we will use cache to store the destination data. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తా ఉన్నాం, డెస్టినేషన్ డేటానే కదా మనం స్టోర్ చేస్తా ఉన్నాం. ఎంప్లాయీ అనేది నాకు డెస్టినేషన్, సో ఆ డేటాని ఒక క్యాచీలో స్టోర్ చేస్తా ఉన్నాం ఇన్ ఏ క్యాచీ మెమరీ అండ్ విల్ డూ ద డేటా కంపారిజన్. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయా శ్రావణి? ఇక్కడ సింపుల్, మనం ఏం చేయడం లేదు. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మనం OLDB తీసుకున్నాం అంతే, ఇక్కడ దాని బదులుగా క్యాచీ తీసుకుంటాం. సో క్యాచీ తీసుకొని ఇక్కడ ఫైల్ ఉంటుంది, ఆ ఫైల్ ఇస్తాం. ఆ ఫైల్ ఎలా ఇస్తాము అంటే, ఫస్ట్ మనం సోర్స్ డెస్టినేషన్ డేటా మొత్తం ఒక క్యాచీ ఫైల్లోకి స్టోర్ చేస్తాం, లైక్ ఇలాంటి ఫైల్లోకి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇంకా 2 రికార్డ్స్ యాడ్ అయ్యాయి కాబట్టి 2 రికార్డ్స్ ఇంకా ఉంటాయి. ప్రసాద్, నెక్స్ట్ నవీన్, ఇలా ఒక కోడ్ లాంగ్వేజ్ లో ఉంటుంది. మనం ఒక ఫైల్లోకి స్టోర్ చేసి ఆ ఫైల్ని ఇక్కడ కాల్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఆ ఫైల్ని ఇక్కడ కాల్ చేస్తాం కంపారిజన్కి. సో ఎందుకు మనకి క్యాచీ లోడింగ్ అనేది ముందే ఉండాలి అంటే, మనకు ఆల్రెడీ ఫైల్ ఉంటేనే మనం ఇక్కడ కంపేర్ చేయడానికి అవుతుంది కదా. సో అదే మనం దీన్ని నెక్స్ట్ ఇచ్చామంటే ఇక్కడ కంపారిజన్కి ఉండదు కదా. ఫస్ట్ ఫైల్ని లోడ్ చేయాలి, తర్వాతే మనం ఇక్కడ కంపారిజన్ చేస్తా ఉన్నాం. సో మనకి ఫైల్ అయినప్పుడు కంపారిజన్ జరగదు, అందుకు మనం ముందు ఇచ్చాం. ఫస్ట్ నాకు మొత్తం డేటా ప్రతిసారి ఇక్కడ లోడ్ అవ్వాలి, లోడ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ కంపారిజన్ జరగాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం ఫైల్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే, సో ఇక్కడ క్యాచీ ఇలా డ్రాగ్ చేసి ఇక్కడ న్యూ, ఇక్కడ ఒక ఫైల్ ఇవ్వాలి, క్యాచీ ఫైల్. క్యాచీ ఫైల్ ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసినా క్రియేట్ అవుతుంది, జస్ట్ మనం నేమ్ ఇచ్చినా క్రియేట్ అవుతుంది. క్యాచ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కాలమ్స్ లో మన ఏదో ఒక కాలం కి 1 అని ఇవ్వాలి, ఏదో ఒక కాలం కోసం. సో మనకి కీ కాలం కి 1 అని ఇవ్వాలి, ఇండెక్స్ పొజిషన్ 1 అని ఇవ్వాలి. ఓకేనా, అలా ఇస్తే చాలు, ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటాం. ఓకేనా, సో ఇది మనకు కంప్లీట్ లుకప్. లుకప్ లో మనకి 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఏది OLDB లుకప్, కనెక్షన్, క్యాచీ కనెక్షన్. సో OLDB అని డేటాబేస్ లో కంపేర్ చేస్తుంది, క్యాచీ అనేది క్యాచీ ఫైల్ లో కంపేర్ చేస్తుంది. ఓకే, క్లియరా? ఇక్కడ లుకప్ ఏం చేస్తుంది అంటే, మ్యాచ్డ్ రికార్డ్ సపరేట్, అన్మ్యాచ్డ్ రికార్డ్ సపరేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సో ఎవ్రీ టైం మనం లోడ్ చేసినప్పుడు డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ కాకుండా ఓన్లీ యూనిక్ రికార్డ్స్ మాత్రమే మనం లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మ్యాచ్డ్ రికార్డ్స్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న రికార్డ్స్, అంటే డూప్లికేట్ రికార్డ్స్.
సో ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూలో అడిగినా కూడా లుకప్ విల్ డూ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ మ్యాచ్డ్ రికార్డ్స్ సపరేట్, అన్మ్యాచ్డ్ రికార్డ్స్ సపరేట్లీ. సో డూప్లికేషన్ ని ఇది రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సేమ్ మనం ఒక 4-5 లైన్స్ చెప్పుకున్నాం కదా, దాన్నే చెప్తే కూడా చాలు. నెక్స్ట్ మీరు టెలిఫోనిక్స్ వింటున్నారా? శ్రావణి వింటున్నావా టెలిఫోనిక్స్? లేదమ్మా. టెలిఫోనిక్స్ వినాలి కదా. సో టెలిఫోనిక్స్ వినడం స్టార్ట్ చేయండి. అందులో మనకు ప్రతి ఒక్క దానికి ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. సో మీరు 4-5 టెలిఫోనిక్స్ విన్నారంటే రిమైనింగ్ అన్ని రిపీట్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకు థియరిటికల్ గా తెలుసు, ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాం. బట్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అనేసి అందులో ఉంటుంది, ఆ ఫ్లో ఉంటుంది. ఓకేనా? సో కంపల్సరీ టెలిఫోనిక్స్ వినండి, మిస్ చేయొద్దండి టెలిఫోనిక్స్. సో నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్. నెక్స్ట్ ఇంకేది ఉంది మనకు? ఫజీ లుకప్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి. ఫజీ లుకప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఫజీ లుకప్. సో ఒక కాలంతో చూపిస్తాను మీకు రెఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది. సింగిల్ కాలంతో ఇది ఎలా చేస్తుందో చూద్దాం. హైదరాబాద్. ఇంకొక రికార్డు కూడా ఇన్సర్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు మనకు ఈ ఫైల్ అనేది సోర్స్. ఓకేనా? ఈ ఫైల్లో ఉన్న డేటా నేను లోడ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఎలా చేస్తాం?
starting new connection, new flat file connection, browse, fuzzy lookup, fuzzy అని వచ్చిందా, browse, fuzzy lookup, కాలమ్స్ ఉన్నదే ఒక కాలం కదా. సో అడ్వాన్స్డ్ డేటా టైప్ స్ట్రింగ్ ఉండని, స్ట్రింగ్ ఏ ఉండని. ఇక్కడ మనకి 1 2 3 4 5 రోస్ ఉన్నాయా? అన్న 5 రోస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు సోర్స్ అసిస్టెంట్ ఫ్లాట్ ఫైల్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఫజీ లుకప్ తీసుకోవాలి. ఫజీ లుకప్ ఓకేనా. నెక్స్ట్ లుకప్ ఏం చేస్తుంది మనకు, ఆ రికార్డ్స్ అనేవి మ్యాచ్ అయ్యాయా లేదా అనేసి సపరేట్ చేస్తుంది. అవునా? ఇప్పుడు 1 అనే రికార్డు ఆల్రెడీ నా టేబుల్లో 1 అనే రికార్డు ఉందా లేదా, ఓకేనా, చెక్ చేస్తుంది. ఉంటే సో అది మ్యాచ్డ్ రికార్డు, డూప్లికేట్ రికార్డు. లేదు అంటే అది న్యూ రికార్డు. అవునా? 100% ఒక సెల్ ఇచ్చామంటే ఆ సెల్లో ఉన్న 100% డేటా మ్యాప్ చేస్తుంది. 1 1. ఇప్పుడు 11లో మనకు ఇక్కడ మనకి 1 ఉంది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి డెస్టినేషన్ లో 1 ఉంది, ఓకేనా. సోర్స్ లో 11 ఉంది. ఇది మ్యాచ్ అవుతుందా? 1 డిఫరెంట్, 11 డిఫరెంట్ కదా. ఇది 50% మ్యాచ్ అయింది కదా అని మనం లోడ్ చేస్తామా? చేయం కదా అలా. ఇది 1 అనేది డిఫరెంట్ కౌంట్, 11 అనేది డిఫరెంట్ కౌంట్ కదా. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు ముంబై అని ఉంది, ఓకే. సో నాకు సోర్స్ లో నా రెఫరెన్స్ టేబుల్ ముంబై అని ఉంది. బట్ నాకు వచ్చిన సోర్స్ లో MUM అని ఉంది. ఇది 50% మ్యాచ్ అవుతుందా నా డేటాతో? 50%. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ 6 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. 6లో 3 రికార్డ్స్ 50%, ఇంకో 3 50%. ఇప్పుడు ఇది ఈ MUM అనేది 50% మ్యాచ్ అవుతుందా? అలా పర్సంటేజ్ బేస్ చేసుకొని మ్యాచ్ అయితే లోడ్ చేస్తుంది, ఓకేనా, ఫజీ లుకప్ అనేది. అదే మనకి లుకప్ అయితే ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ రికార్డ్ అనేది మ్యాచ్ అవ్వాలి, 100% మ్యాచ్ అవ్వాలి. 1 ఉంటే 1, 10 ఉంటే 10, 20 ఉంటే 20 ఎగ్జాక్ట్ గా మ్యాచ్ అవ్వాలి. అదే మనకి ఫజీ లుకప్ అయితే జస్ట్ మనం 100% మ్యాచ్ అవ్వడం అవసరం లేదు. జస్ట్ ఒక 10, 20, 50% మనం ఎంత అక్కడ వాల్యూ ఇస్తామో 50%, 60, 70, సో అంత మ్యాచ్ అయితే చాలు, నాకు అవుట్పుట్ లోకి లోడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇది ఎలా చేయాలో చూపిస్తాం. సో ఫజీ లుకప్ తీసుకున్నాం కదా. కనెక్షన్ జస్ట్ డబుల్ క్లిక్. ఇక్కడ మనకి OLDB కనెక్షన్ అడుగుతాం. OLDB కనెక్షన్ అంటే మనకి రెఫరెన్స్ డేటా ఇక్కడ అడుగుతుంది. రెఫరెన్స్ డేటా ఇక్కడ ఏముంది, ట్యాబ్ రెఫరెన్స్ టేబుల్ కదా. రెఫరెన్స్ ఏది మనకు, ఇది మనకు ఎగ్జాక్ట్ డేటా, అందుకే నేను ప్రిపేర్ చేశాను. ఇక్కడ చూసుకుంటే సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ డేటా ఉందా, సిటీ బెంగళూరు. ఇక్కడ మనకి పర్సంటేజ్ లెవెల్స్ లో ఉన్నాయి. లైక్ ఇప్పుడు హాఫ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్సే ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ మనకి ఫుల్ ఉన్నాయి. ఇది రెఫరెన్స్ డేటా మనకు, ఓకేనా. ఈ డేటాను బేస్ చేసుకొని ఈ రికార్డ్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది అనేసి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అనేది 100%, ఇక్కడ సేమ్ ఇది 2 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ముంబై అనేది 50%, సో పూణే అనేది మేబీ 70% ఉండొచ్చు. 4 రికార్డ్స్ కదా, 25 అంటే 75% వస్తుంది. సో అలా కంపేర్ చేసి మనం ఇచ్చిన పర్సంటేజ్ కి అది లోడ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు టేబుల్ ఇవ్వాలి. న్యూ SSIS ప్యాకేజెస్ టేబుల్ ఏది మనకు, సిటీ. నెక్స్ట్ కనెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత కాలమ్స్. ఇక్కడ మనం ఏ కాలం టు ఏ కాలం మ్యాప్ చేయాలి. సో 2 కాలమ్స్ మ్యాప్ చేయాలి. ఇక్కడ మ్యాప్ చేయాలి. నేమ్ ఇది అవసరం లేదు. At least 1 key column must be selected in column. ఇప్పుడు ఈ సిటీ టు నేమ్ మ్యాప్ చేసాం, ఓకేనా. అందులోనే కదా డేటా ఉంది, సో మ్యాప్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ లోకి వెళ్ళామంటే మ్యాప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి సిమిలారిటీ థ్రెషోల్డ్ అని ఉందా,
సిమిలార్ ఇక్కడ మనం పర్సంటేజ్ ఇవ్వచ్చు, అప్ టు 0.99 ఉంటుంది. సో మనం ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఇవ్వచ్చు. సో మనకి ఎంత 50% మ్యాచ్ అయితే చాలు, లోడ్ అవ్వాలి. 70%, 80 అని మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట. నేను 50% ఇస్తాను. సో చూద్దాం ఏవేవి లోడ్ అవుతాయి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ టోకన్ డీలిమిటర్స్ అని ఉన్నాయి కదా. టోకన్ డీలిమిటర్స్, స్పేసెస్, ట్యాబ్, ఇక్కడ డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా. సో ఎందుకు ఇది అంటే, ఇన్ కేస్ నా క్యారెక్టర్ లోకి ఇప్పుడు ముంబై అనేది 50% మ్యాచ్ అయింది కదా మనకు. ఇక్కడ నేను అండ్, @ ప్లస్ ఈ సింబల్స్ ఇచ్చి ఉంటాను. ఓకేనా. ఈ సింబల్స్ ఇప్పుడు ఈ టేబుల్లో కంపేర్ చేసి చూడండి మీరు. ఈ సింబల్స్ ఈ టేబుల్లో కంపేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ముంబై అనేది మ్యాచ్ అవుతుందా? MUM మ్యాచ్ అవుతా ఉంది. బట్ ఈ సింబల్స్ మనం అక్కడ చేసేటప్పుడు అవి ఇస్తాం కదన్నా. ఇప్పుడు నేను ఇది యాడ్ చేశాను, ఇప్పుడు ఇది యాడ్ చేశాను. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ సింబల్స్ యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు MUM ఉంది, ముంబై ఉంది, ఇక్కడ MUM ఉంది. అవునా. ఈ 3 రికార్డ్స్ మాత్రం ఇక్కడ 50% మ్యాచ్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ నాకు మ్యాచ్ అవ్వదు కదా. జస్ట్ దీన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ మనకి టోకన్ డీలిమిటర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ఏదైతే సింబల్స్ ఇచ్చామో మనము ఆ సింబల్స్ అన్నిటిని ఇగ్నోర్ చేసేస్తుంది. ఇగ్నోర్ చేసి, అంటే ఇగ్నోర్ అంటే జస్ట్ ఆ రికార్డ్ ని క్యాల్కులేషన్ కి తీసుకోదు, అక్కడ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి తీసుకోదు. జస్ట్ అది ఇగ్నోర్ చేసి ఈ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. ఓకేనా. అందుకే ఇప్పుడు ఈవెన్ స్పేసెస్ వచ్చినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి స్పేస్ వచ్చినా కూడా MUM వీటి మధ్యన స్పేసెస్ ఉన్నా కూడా స్పేసెస్ ని ఇగ్నోర్ చేసేస్తుంది. స్పేసెస్ ని ఇగ్నోర్ చేసి మనకి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఇదే అవుతుంది. ఓకే. సో అది టోకన్ డీలిమిటర్స్. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఏ సింబల్ మనకి మనం ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ లో ఉన్న అది క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోదు. ఓకేనా. క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోదు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం 50% ఇచ్చాం కదా. సో ఓకే. నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ వద్దు, నేను ఏదో ఒక డిరైవ్డ్ కాలమ్ తీసుకొని ఇక్కడే చూద్దాం. సో డిరైవ్డ్ కాలమ్, ఎనేబుల్ డేటా వ్యూవర్, ఇక్కడ చూడండి మనకి 3 అడిషనల్ కాలమ్స్ వచ్చాయి. ఓకేనా. సిమిలారిటీ, కాన్ఫిడెన్స్, సిమిలారిటీ, సిటీ అనేసి. ఓకేనా. ఇక్కడ చూస్తే ముంబై, ఇక్కడ నల్లు ఉంది. సో ఎందుకు ఉంది, నేమ్ దగ్గర. సో ఇక్కడ చూడండి చెన్నై 70% మ్యాచ్ అయింది, హైదరాబాద్ 100% మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి 1 వచ్చింది. సో పూణే వచ్చి 50% కూడా మ్యాచ్ అవ్వలేదు, బెంగళూరు 50% కూడా మ్యాచ్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఆ వాల్యూ అనేది చేంజ్ చేసి చూస్తాను. ఇది ఒక 60% ఇద్దాం. 60%. ఓకే. 60% ఇచ్చాము. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు కూడా ముంబై నల్లు ఉంది, 60% కూడా. సో బెంగళూరు మ్యాచ్ అవ్వలేదు, హైదరాబాద్ మ్యాచ్ అయింది. సో పూణే మ్యాచ్ అవ్వలేదు, 70% కూడా. మన క్యాల్కులేషన్ తప్పున్నా ఇక్కడ మనకి ప్రాపర్ గానే వస్తుంది. 70% ఇద్దాం. మేబీ డేటా టైప్ మ్యాచ్ అవ్వాలి.
Add files. %80 తీసుకుంది. ఇక్కడ కాలమ్స్ చేసుకోవాలి. Something is wrong. హైదరాబాద్ ఒక్కటే మ్యాచ్ అయింది. ఒక్కొక్కసారికి ఒక్కొక్క అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, సో అక్కడ మనం ఎంత ఇచ్చాం వాల్యూ? 70% కదా, 70% ఇచ్చామా అక్కడ వాల్యూ, థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ. అవును. సో ఇక్కడ మనకి 70% ఇస్తే ఏమవుతుందంటే, సో ఇక్కడ నాకు ఇన్పుట్ వాల్యూకి అవుట్పుట్ వాల్యూకి మ్యాచింగ్. సో 70% అయితే చాలు నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, హైదరాబాద్ 100% మ్యాచ్ అయిందా ఎగ్జాక్ట్ గా? సో కాబట్టి 1 వచ్చింది. చెన్నై అనేది 70% మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి 70 వచ్చింది.
ఓకేనా. ముంబై అనేది 70 మనం ఇచ్చిన పర్సెంటేజ్ కంటే లో ఉంది కదా, తక్కువ ఉంది కదా, అంటే అది 50% ఉంది. పూణే కూడా అంతే, బెంగళూరు కూడా అంతే. మనం ఇచ్చిన వాల్యూ కంటే మనం ఇచ్చిన ఆడ పర్సెంటేజ్ కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి అది తీసుకోలేదు. ఇది 70% కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి తీసుకోండి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనం ఈ రికార్డ్స్ సపరేట్ చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు అంటే సేమ్ మనకి ఇక్కడ 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ మనకి 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా. మీరు ఇక్కడ చూడాల్సింది సిమిలారిటీ సిటీ. సో ఏదైనా ఒక కాలం తీసుకోవాలి. కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మీరు జస్ట్ ఇగ్నోర్ చేసేయండి. కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ సిమిలారిటీ అంటే మనకి ఇన్ కేస్ అది లోయర్ కేసులో ఉన్న అప్పర్ కేసులో ఉన్న కంపేర్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా. ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఏమంటే ఇన్ కేస్ నాకు సి అనే క్యారెక్టర్ అప్పర్ కేసులో ఉంది అంటే ఇక్కడ కూడా అప్పర్ కేసులో ఉంటేనే తీసుకుంటుంది. అందుకే మనకి ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ తక్కువ వచ్చింది చూడండి, 49% ఉంది. అది ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ నాకు ఇక్కడ సి అనేది అప్పర్ లో ఉంటే అక్కడ అప్పర్ లోనే ఉండాలి, లోయర్ లో ఉంటే లోయర్ లోనే ఉండాలి. అది కాన్ఫిడెన్స్ అన్నమాట ఎగ్జాక్ట్ గా అనేసి. బట్ మనకి సిమిలారిటీ అనేది ఎనఫ్. సిమిలారిటీ అంటే మనకి లోయర్ ఉన్న అప్పర్ ఉన్న జస్ట్ నాకు ఇప్పుడు సి ఉంటే సి అని ఉంటే చాలు. ఓకేనా. అది అప్పరా లోయరా అనేది సెకండరీ అనే సిమిలారిటీ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. ఓకేనా. దీన్ని మనం ఎలా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు అంటే డేటాని అగైన్ కండిషనల్ స్ప్లిట్ తీసుకొని కండిషనల్ స్ప్లిట్. సో ఇక్కడ సిమిలారిటీ గ్రేటర్ దెన్ 70 ఉంటుంది కదా. ఈ రికార్డ్స్ నేను ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. ఈ రికార్డ్స్ ని అగైన్ నేను ఒక డిరైవ్డ్ కాలం తీసుకొని నాకు ఓన్లీ 2 రికార్డ్స్ మాత్రమే, 2 రికార్డ్స్ డేటా వ్యూవర్ రాలేదు. Similarity greater than equal to similarity. Greater than 70. ఇక్కడ అవుట్పుట్ 5 rows conditions to okay 0 points ఇవ్వాలి.
0.70. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 2 రికార్డ్స్ మాత్రమే వచ్చాయి, ఎందుకంటే ఇది మోర్ దెన్ 70% మ్యాచ్ అయింది కదా. సో ఇప్పుడు ఈ రికార్డ్స్ నేను నా డెస్టినేషన్ లోకి లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ రికార్డ్స్ మనము ఇగ్నోర్ చేసేయచ్చు, ఈ రికార్డ్స్ మనం ఇగ్నోర్ చేసేయచ్చు, ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్ గా మ్యాచ్ అవ్వలేదు, నేను ఇచ్చిన పర్సంటేజ్కి మ్యాచ్ అవ్వలేదు. ఇలా కండిషనల్ స్ప్లిట్ యూస్ చేసి మనం స్ప్లిట్ చేయొచ్చు డేటాని. ఓకేనా? అప్పుడు మనకి 70% మ్యాచ్ అయిన రికార్డ్స్ మాత్రం నా డెస్టినేషన్ లో లోడ్ చేయొచ్చు. క్లియరా? ఇక్కడ మీరు 70 కాదు 0.70 ఇవ్వండి. సో అప్పుడు వర్క్ అవుతుంది, ఇంతకు ముందు మనకి వర్క్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు చూడండి, 2 రికార్డ్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళాయి, 3 రికార్డ్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళాయి. ఆ 2 రికార్డ్స్ ఏవి అంటే మనం ఇక్కడ చూసిన వాల్యూస్. చెన్నై, హైదరాబాద్. సో ఇది మనకు ఆల్మోస్ట్ 70% కంటే ఎక్కువ ఉంది మ్యాచింగ్ నా రెఫరెన్స్ డేటాకి. చూడండి, చెన్నై, హైదరాబాద్ ఇది 100%. చెన్నై 1 2 3 4 5 6 7 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి, జస్ట్ 2 క్యారెక్టర్స్ తక్కువ అంతే. సో అందుకే ఇది 71% అలాట్ చేసింది. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏం డౌట్స్ ఏం లేవా? నవీన్? నో బ్రో. జస్ట్ మీరు ఒక రెఫరెన్స్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ రికార్డ్స్ ఒక హాఫ్ రికార్డ్స్ ఇక్కడ తీసుకోండి, ఒక ఫ్లాట్ ఫైల్ తీసుకొని ఫజీ లుక్అప్ ఇచ్చి, సో ఆ రెఫరెన్స్ టేబుల్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందులాగా మనము క్యాచీ ఇలాంటివి తీసుకోలేము, కంపల్సరీ ఇక్కడ డేటాబేసే తీసుకోవాలి రెఫరెన్స్ గా. ఇక్కడ మనకి లుక్అప్ లో అయితే 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, క్యాచీ ఆర్ ఓఎల్ఈడిబి. ఇక్కడ మనకి కంపల్సరీ డేటాబేసే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, మనకి వేరే ఆప్షన్ లేదు. నెక్స్ట్ కాలమ్స్ ఈ కాలంకి మ్యాప్ చేయండి. మ్యాప్ చేసి ఇక్కడ మీరు ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇవ్వాలో ఆ పర్సెంటేజ్ ఇవ్వండి. ఇవన్నీ రిమైన్ సేమ్, అలానే ఉండని. ఇచ్చిన తర్వాత మనకు కండిషనల్ స్ప్లిట్ తీసుకొని మీరు స్ప్లిట్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే డిరైవ్డ్ కాలం తీసుకొని ఫస్ట్ డేటా మీరు చూడొచ్చు ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫజీ లుక్అప్ హెడ్డింగ్ with using fuzzy lookup transformation, we can get partially matched records. Using fuzzy lookup transformation, we can get partially matched records from the source. Partially matched records from the source by specifying the threshold value. దీన్ని threshold value అంటారు. Specifying the threshold value. Specifying the threshold value. If the threshold value is 0.70, then 70% matched records will send to different output. If the threshold value is 0.70, then 70% matched records will send to different output. 70% matched records will send to different output by writing the conditional split
by writing the conditional split. Otherwise, we'll ignore those records. Otherwise, we'll ignore those records. Next point, to perform fuzzy lookup, we require the reference data as well. To perform fuzzy lookup, we require the reference data as well. To perform fuzzy lookup, we require the reference data as well. Next point, it always gives the partially matched records. It always gives the partially matched records. We don't have catchy connection. We don't have catchy connection. He don't have. Catchy connection. We don't have catchy connection. It will perform like మళ్ళీ అగైన్ మీరు సింగిల్ ఇంక్లూడెడ్ కామర్స్ లైక్ అని పెట్టుకోండి. లైక్ తెలుసు కదా మీకు, లైక్ ఆపరేటర్. లైక్ ఆపరేటర్ తెలుసా SQL? సరే ఓకే, మీరు పెట్టుకోండి, నేను చెప్తాను. ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ లైక్ ఆపరేటర్. Next point, the similarity threshold range between 0 and 1. The similar threshold range between 0 and 1. Where 1 is an exact match. Complete. So the fuzzy lookup. మీకు కంపల్సరీగా ఫజీ లుకప్ కి డిఫరెన్స్ అడుగుతారు. సో లుకప్ ఏం చేస్తుందంటే మ్యాచ్ రికార్డ్స్, అన్మ్యాచ్ రికార్డ్స్ సపరేట్ చేస్తుంది. ఫజీ లుకప్ ఏం చేస్తుందంటే సమ్ పర్సంటేజ్ లెవెల్లో సో అది స్ప్లిట్ చేస్తుంది అంతే. అక్కడ లుకప్ లో 100% మ్యాచ్ అయితేనే మ్యాచ్డ్ రికార్డ్, మ్యాచ్ అవ్వకపోతే అన్మ్యాచ్డ్ రికార్డు. సో ఇక్కడ వచ్చి మనకి సమ్ 100% అవసరం లేదు, జస్ట్ 70% మ్యాచ్ అయితే అది మ్యాచ్డ్ రికార్డ్ లోకి వస్తుంది. మ్యాచ్ అవ్వలేదంటే సో అది అన్మ్యాచ్డ్ రికార్డ్ లోకి వస్తుంది. లైక్ ఆ సిమిలారిటీ, ఓకేనా? మ్యాచ్ అవ్వలేదంటే అది 0 అవుతుంది, మ్యాచ్ అయిందంటే అది సమ్ పర్సంటేజ్ చూపిస్తుంది. ఓకేనా? ఇది లుకప్, క్యాచీ అండ్ ఫజీ లుకప్. నెక్స్ట్ ఇంకే టాపిక్స్ ఉన్నాయి? సో లుకప్, ఫజీ లుకప్ అయింది. ఎస్సిడి అండ్ రో కౌంట్ ఉంది కదా. ఎస్సిడి, రో కౌంట్, ఎగ్జిక్యూట్ ప్రాసెస్ టాస్క్, అంతే కదా పెండింగ్ మనకు. డేటా ఫ్లో అయింది, ఎగ్జిక్యూట్ సీక్వెల్ టాస్క్, బల్క్ ఇన్సర్ట్ అయింది, ఎగ్జిక్యూట్ ప్రాసెస్ టాస్క్ ఉంది,
ప్యాకేజ్ టాస్క్ అయింది, ఫైల్ సిస్టమ్ అయింది, ఎఫ్టిపి సెండ్ మెయిల్ అయింది. సో డిరైవ్డ్ కాలం, డేటా కన్వర్షన్, అగ్రిగేట్, మెర్జ్. సో ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని. ఇంటర్వ్యూలో సమ్ టైమ్స్ లిస్ట్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇన్ SSIS అని అడుగుతారు, లిస్ట్ డౌన్ టాస్క్స్ అని అడుగుతారు, లిస్ట్ డౌన్ కంటైనర్స్, లేకపోతే లిస్ట్ డౌన్ డేటా ఫ్లో కాంపోనెంట్స్, కంట్రోల్ ఫ్లో కాంపోనెంట్స్ ఇలా అడుగుతారు. అప్పుడు మనం చెప్పాలన్నమాట ఇవన్నీ. అప్పుడు మనము ఒకటొకటి గుర్తు తెచ్చుకుంటా ఉంటే వాళ్ళకి డౌట్ వస్తుంది. సింపులే, మీరు ఒక 2-3 టైమ్స్ బై హార్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. డేటా కన్వర్షన్ అయింది, అగ్రిగేట్ అయింది, మెర్జ్ జాయిన్, యూనియన్, లుక్అప్, ఫజీ లుక్అప్ అయింది, కండిషనల్ స్ప్లిట్ అయింది. సో సార్ట్, క్యారెక్టర్ మ్యాప్, రో కౌంట్ అవ్వలేదు. సో SCD అవ్వలేదు. సో కాపీ కాలం మల్టీ క్యాస్ట్ అయింది. సో ఈ 3 సోర్సెస్ అయ్యాయి, ఈ 3 డెస్టినేషన్స్ అయ్యాయి. ఫజీ లుక్అప్ అయింది, ఫర్ ఈచ్ లూప్ కంటైనర్ అయింది కదా. సో సీక్వెన్స్ అయింది. సో ఇక్కడ 2, 1, 3 కాన్సెప్ట్స్. సో పారామీటర్స్, వేరియబుల్స్ మన సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు క్రియేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ప్యాకేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్. సో ఇది ప్యాకేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ కంప్లీట్. సో కాన్ఫిగరేషన్స్ అవ్వాలి. ప్యారలలిజం అయింది. ప్యారలలిజము సీక్వెన్స్ కంటైనర్ రెండు ఒకేసారి చెప్పాను కదా, గుర్తుందా? ప్యారలలిజం, సీక్వెన్స్ కంటైనర్ రెండు కంబైన్ చేసి చెప్పాను. నెక్స్ట్ చెక్ బ్రేక్ పాయింట్స్ నోట్స్ ఇచ్చాను. బ్రేక్ పాయింట్స్ అది రన్ టైమ్, అవి ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. మీరు ఈ లాగిన్స్ చూసారంటే బ్రేక్ పాయింట్స్ మీకు కొంచెం ఈజీ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ మనకు ఉన్నది అదొక 3 కాన్సెప్ట్స్.